بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان پاکستان خصوصی افطار ٹرانسمیشن پی ٹی وی نیوز نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ میں ہوں سید فاروق حسن، میرے ساتھ موجود ہیں رافعہ عوان۔ آج 21واں روزہ ہم اکٹھے یہاں پہ گزار رہے ہیں اور کچھ ہی دیر بعد 21واں روزہ بھی ختم ہو جائے گا۔ طاق راتوں کا سلسلہ کل رات سے شروع ہو چکا ہے اور جنہوں نے اعتکاف میں بیٹھنا تھا، بہت سے لوگ اعتکاف میں بیٹھ گئے ہیں۔ عبادات کا سلسلہ جاری ہے اور آخری عشرہ جو ہے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا عشرہ ہوتا ہے، بالکل، لیکن اس میں طاق راتوں کی وجہ سے اس کی امپورٹنس، ویلیو اور ہر بڑھ لحاظ جاتی سے ہے۔ بہت زیادہ ہے۔ اور آج کا روزہ جو ہے 21واں روزہ، یہ ایک اور وجہ سے بھی اسلامک ہسٹری میں جانا جاتا ہے۔ آپ بتانا پسند کریں گی رافعہ؟ بالکل فاروق، آج امیر المومنین خلیفہ مسلمین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا 21 رمضان المبارک کو اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ بغض یعنی کہ نفاق رکھا، نفاق یعنی کہ منافقت کی، یعنی کہ علی کا محبت جو ہے، علی کا پیار جو ہے وہ ایمان کا درجہ رکھتا ہے۔ فاروق 13 سال کی عمر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہیں پلے بڑے۔ 21 رمضان المبارک تھی، مسجد کوفہ تھی، جب ایک زہریلی تلوار لئیم بن ملجم نے وہ زہریلی تلوار سے وار کیا اور وہ 2 دن تک علیل رہے۔ پھر 21 رمضان المبارک کی صبح اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور جب حالت سجدہ میں تھے تب دشمن نے ان پر وار کیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم کہ آج علی کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی کے حوالے سے، بالکل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مفتی میر اشتیاق جو کہ ریلیجس اسکالر ہیں وہ بھی موجود ہوں گے آج کی ٹرانسمیشن میں۔ اور آج کی ٹرانسمیشن میں ہمیں ایک بہت ہی خصوصی گیسٹ جوائن کر رہے ہیں، آل دا وے فرام کراچی، پارلیمنٹیرین ہے، ممبر قومی اسمبلی ہیں اور کامرس اکنامکس کے حوالے سے بہت گہرا تعلق ہے، چیمبر کے ممبر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ خود ایک بہت ہی کامیاب بزنس مین ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، جناب مرزا اختیار بیگ صاحب ہمیں جوائن کریں گے آج کی ٹرانسمیشن میں۔ اور ایک سماجی کارکن، سوشل ورکر نیلوفر آفریدی، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی۔ انہوں نے کوئٹہ میں، بلوچستان میں گھر ریسٹور کرنے میں بہت کام کیا، کر رہی ہیں ابھی بھی، جو سیلاب سے وہاں پہ نقصانات ہوئے اس کے ازالے کے لیے۔ خواتین و حضرات، حسب روایت، حسب معمول ہماری ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہوتا ہے اور آج یہ سعادت حاصل کریں گے نعمان اورنگزیب صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اپنے پروگرام کو ناظرین آگے بڑھائیں گے اور نعت رسول مقبول رمضان پاکستان کا حصہ بنائیں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محمد عبد الرحمن قادری. رکھ لے وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ رکھ لے وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے. آقا کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ. آقا کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ. بس نام کے ہیں تحت سلیمان وغیرہ. بس نام کے ہیں تحت ہے رات ملی ہو جنہیں سرکار کے در سے ہے رات ملی ہو جنہیں سرکار کے در سے دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ. دنیا کے اٹھاتے نہیں. اور آئے تو صحیح
آقا کے منگتے کے مقابل آئیں تو صحیح آپ کے منگتے کے مقابل جتنے بھی زمانے کے ہیں سلطان وغیرہ جتنے بھی زمانے کے ہیں سلطان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ. ماشاءاللہ سبحان ماشاءاللہ اللہ، سبحان اللہ، زبردست بہت خوب. زبردست خواتین و حضرات ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے مہمان ہمیں جوائن کریں گے. آپ نے جانا کہ نہیں، اسٹے ٹیون. Allied اعتبار اسلامک بینکنگ کی جانب سے رمضان مبارک. اس بابرکت مہینے میں بھی Allied اعتبار اسلامک بینکنگ کے ذریعے حاصل کریں شریعت کے عین مطابق پریمیم ڈیبٹ کارڈ، فری آن لائن بینکنگ، مائی ABL ڈیجیٹل بینکنگ، فری چیک بک، وسیلہ حج اور عمرہ اکاؤنٹ. اس کے علاوہ ملک بھر میں 127 اسلامک بینکنگ اور 1450 سے زائد آن لائن برانچز کا وسیع نیٹ ورک. Allied بینک، آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ. رمضان کا تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا باعث ہے. اللہم اجرنی من النار. اے اللہ مجھے آگ سے پناہ میں رکھنا. مقام ہوگا. امت کی خطا اور بھول جانے کو معاف کیا، اور اسے بھی معاف کیا جس پر اسے مجبور کیا گیا. رمضان پاکستان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں آپ کی میزبان رافعہ اوان اور میرے ساتھ موجود ہیں سید فاروق حسن. بہت شکریہ رافعہ، تھینک یو ویری مچ. خواتین و حضرات ہمارے مہمان ہمارے ساتھ تشریف لا چکے ہیں یہاں پہ سیٹ پہ. اور پہلے مہمان جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کراچی سے تشریف لائے ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، انڈسٹریلسٹ ہیں، بزنس مین ہیں، چیمبر آف کامرس کے ممبر ہیں، بہت سی کمیٹیز پہ سرو کیا، اکنامکس ان کا اسٹرانگ فورٹے ہے. جناب مرزا اختیار بیگ صاحب بہت ہی مہمان نواز شخص ہیں، تو ان کو ہم نے دعوت دی. ہم نے کہا کہ آپ کراچی سے تشریف لائیں،
और ये आगे। सर अस्सलाम वालेकुम। आज दोनों एंकर का कराची से ताल्लुक है। मैं मेरा भी सर, मैं भी कराची में रहा हूं। दोनों का मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बहुत मुबारक हो आपको उम्रे की, आप उम्रे की सादत हासिल करके आए हैं रमज़ान में। उम्रे में इस बार लोग ये कह रहे थे कि नहीं हो सकेगा क्योंकि 50 लाख लोग माशाल्लाह आए थे और हरम से 4-4 किलोमीटर लंबी सड़कों पे नमाज़ें पढ़ी जाती थी सुभान अल्लाह, बाहर। सुभान लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत करम करा, फिर बारिश भी देखी हमने मदीने में आखिरी दिन जुम्मे वाले दिन। अच्छा माशाल्लाह। बेहतरीन एक समा माहौल, बहुत तेज़ बारिश जो वहाँ के साथ से रिकॉर्ड टूटे, तो ये अल्लाह ताला की अब्र रहमत था। बेशक बिल्कुल बिल्कुल, माह परवरदिगार रमज़ान का में हम जो- सब पर रहम है। इख्तियार बेग साहब आप हमारे साथ ही हैं। नाजरीन, आज के हमारे दूसरे गेस्ट जो स्टूडियोज़ में जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, आप आलिम दीन हैं, इल्म रखते हैं और मुझसे फैज़याब भी होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मीर इश्तियाक साहब, आपका बेहद शुक्रिया। आप कानून दान भी हैं, रमज़ान पाकिस्तान के लिए आपने वक्त निकाला। आज बहुत अहम दिन है, 21 रमज़ान मुबारक को हज़रत अली अल मुर्तज़ा की शहादत का दिन है। इस हवाले से आपसे ढेर सारी बातचीत करेंगे। मुफ्ती साहब खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। आपसे पहले भी मुलाकात है और जब बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होती है तो मुफ्ती साहब को हम याद करते हैं, अमेजिंग स्कॉलर। अच्छा जी, उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं हमारी आज की तीसरी मेहमान और नीलुफ़र आफरीदी, एक सोशल वर्कर है, समाजी रहनुमा है, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है। बलूचिस्तान मेरे दिल के बहुत करीब है और बलूचिस्तान में 2020 में सैलाब आया और बहुत सी तबाही मची और नीलुफ़र का वैसे तो रहती इस्लामाबाद में लेकिन ताल्लुक़ क्योंकि बलूचिस्तान से, तो इन्होंने ये बीड़ा उठाया। इन्होंने अपने दोस्तों से फ़ंड्स इकट्ठे करके वहाँ पे रिकन्स्ट्रक्शन का काम शुरू किया। उसके अलावा राइटर भी हैं, इन्होंने कलनरी टेल्स फ्राम बलूचिस्तान वो किताब लिखी और वहाँ पे बलूचिस्तान की जो डेलिकेसीज़ हैं उस हवाले से इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बयान किए, पूरे बलूचिस्तान की सैर भी कराई, तो उस हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नीलुफ़र, शुक्रिया आप हमारे बहुत शो में आई शुक्रिया। नीलू। ज्वाइन करने का। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा जी, सबसे पहले इख्तियार बेग साहब से बिल्कुल, पूछना चाहूँगा, उम्रे की सादत हासिल करके आए हैं। इख्तियार भाई, आप अभी पार्लियामेंटेरियन दोबारा आप बने और आपका फोटे जो है वो इकनॉमिक्स और कॉमर्स है और बहुत अरसे से आप सियासत में भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आपका सफ़र जारी है। मुझे ये बताइए कि इस वक्त इकॉनमी और इंडस्ट्री की अगर हम हालत देखें तो वो बहुत ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है और जब हम अपने हमसाया ममालिक में देखते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत से ममालिक जो हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। इस हवाले से आप ख़ुद भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और आप एक लॉ मेकर भी हैं। क्या ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो आप इमीडिएटली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आपके जहन में हैं या विजन में हैं पार्लियामेंट के थ्रू, जिनसे हमारी इंडस्ट्री को सहारा मिल सकता है? और पहले ही होता था कि मैं अपने जो मेरी एक्सपोजर था, जो मेरी नॉलेज, जो मेरा तजर्बा सनतों का, मैं ट्रेड एंड इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता रहा हूँ। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सीनियर नायब सदर रहा हूँ, तो उन सब चीज़ों को मैं पॉलिसी मेकर के सामने पेश करता था, आर्टिकल्स में मेंशन करता था, आप लोगों के टीवी के प्रोग्रामों में उनको पेश करता था और फिर बेबस हो जाता था। अब मेरे पास एक स्टेप और अल्लाह ताला ने मुझे दिया कि मैं पार्लियामेंट में इन प्रपोजल्स की न सिर्फ मैं उनको टेकअप कर सकता हूँ, पेश कर सकता हूँ, हिमायत कर सकता हूँ, नुमाइंदगी कर सकते हैं और ज़ोर से अब ज़ोर की आवाज़ में भी हिमायत कर सकता हूँ मुल्क के मफाद में, सनत के मफाद में। तो वो एक सीढ़ी जो रुकी हुई थी वो अल्लाह ताला ने दी है। कोई मकसद है, अल्लाह ताला कोई काम करवाना चाहता है, मौला का तो खेल क्या है। स्टेप्स हैं आपके जहन में, कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स क्या हैं? देखिए, 3-4 हमारे यहाँ 2-4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हमें कुछ सेक्टर्स में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हम रिफॉर्म्स को बुरा समझते हैं या कोई ऐप समझते हैं, इसलिए नहीं बात करते, लेकिन रिफॉर्म्स पूरी दुनिया में एक गुड ओमेन है, एक अच्छा चीज़ समझी जाती है। एनर्जी सेक्टर और टैक्स सेक्टर में आपको रिफॉर्म करनी होगी, विलिंगली या अनविलिंगली। ठीक सही है, ठीक। उसमें हम मार खा रहे हैं, उसमें हमारा डेट बन रहा है, उसमें हमारी ब्लीडिंग हो रही है। 500 अरब रुपए सालाना हमारे सर्कुलर डेट हमारा बढ़ रहा है। सर्कुलर डेट भी बढ़ रहा है। फिर वो लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जी। जो हुकूमत के इदारे हैं और नुकसान में चल रहा है। और दूसरी तरफ टैक्स जो है वो भी देने वालों की तादाद उस तरह से नहीं। में हमने छोटा रखा हुआ है, जो देते हैं उन्हीं पे और डाल देते हैं। तो टैक्स रिफॉर्म्स और एनर्जी तवानाई की रिफॉर्म्स बड़ी ज़रूरी हैं, Immediate। उसको आपको करना। ये दो चीज़। तीसरी चीज़ ये है कि सनत, हमारा जो ताकत है फारूक, वो ज़राअत और सनत है। क़ायद-ए-आज़म ने कहा था, एक ज़राई सनती पाकिस्तान का ख्वाब देखा था।
बिल्कुल। तो हमारी ताकत है ज़राअत और सनत। हम ज़राअत के पेशे को हमने छोड़ दिया, 19% रह गया माशरत का हमारा, ये बहुत ज़्यादा होता था। और सनत को भी हमारी अब 20% बमुश्किल रह गई है। हमारी 60% सर्विस सेक्टर हो गया। ये हमारी ताकत नहीं थी, ये हमारी स्ट्रेंथ नहीं थी। कायदे आज़म ने जो ख्वाब देखा था ज़राई सनत पाकिस्तान कि अब ज़राअत से उगाएं, सनत में वैल्यू एडिशन डेवलप करें और value एक्सपोर्ट addition करें। करें। हमें वही पैटर्न दोबारा अपनाना होगा। सही। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। बाकी मैं आपका अफ्तार का प्रोग्राम है, ज़्यादा टेक्निकल बातें करके मैं नहीं, हम भी पूरी कोशिश नहीं करेंगे करना आपसे गैर सियासी गुफ्तगू की जाए, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो हम ये ज़रूर जानते भी हैं और अपने नाजरीन तक भी ये बात पहुंचाते हैं कि किस तरीके से आप लोग, आप जैसे MNPAs जो हैं पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में आगे बढ़ रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मीर इश्तियाक मुफ्ती साहब, आलम दीन हैं आप। और फिर जब हम हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की बात करते हैं, जिसके दस्ते मुबारक में जुल्फ़िकार हो, जो ख़ुद हैदर करार हो, जो ख़ुद बाबुल इल्म हो। हज़रत अली फरमाया करते थे कि अगर कोई यतीम है तो वो ये ना कहे कि वो यतीम है, अब अली इब्न तालिब उनके वालिद है, मैं बाप हूँ। तो क्या समझते हैं आप कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह की ज़िंदगी से हम मुसलमान क्या सीख सकते हैं? उनकी शख्सियत हमारे लिए कितना सरचश्मा हिदायत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। गुजारिश ये है कि आज यकीनन आपका ये मौजू 21 रमज़ानुल मुबारक की मुनासिबत से है जी। और आज का दिन इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का यौम शहादत है। वैसे तो ये अय्याम का ज़िक्र करना और अय्याम की सेलिब्रेशन ये कुरान और सुन्नत की तालीमात के ऐन मुताबिक है, खा वो आपके नेशनल डेज़ हों या वो आपके रिलीजियस या किसी और तरह के आपके जो है ना सकाफ़त या इस तरह की कुछ चीज़ के साथ जो जुड़े होते हैं। इन दिनों को मनाना और इनकी याद को ताज़ा करते रहना और अगली नस्लों को मुंतकिल करना, चूँकि इस वक्त ये मौजू नहीं है, ये कुरान और सुन्नत का मुस्तकिल एक उन्वान है और कुरान और सुन्नत की तालीमात का हिस्सा है। बिल्कुल। उसी मुनासिबत से आपके लिए, आपकी टीम के लिए मुबारकबाद है कि आपने इस अजीम दिन को याद रखा और उस पर हुज़ूर मौला कायनात के तज़किरे को अपने नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए ये एक अच्छा मौका फ़राहम किया। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम शख्सियत क्या है? देखिए ना, आप किसी शख्सियत का जब तक तारुफ़ नहीं होता उस वक्त तक उससे मुतासर होना या उसकी तालीमात की इम्पोर्टेंस का दिल व जान में पैदा होना ये मुमकिन नहीं होता। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब पहली दावत पेश की तो आप कोई सफ़ा पे चढ़े, आपने जाकर दावत ये दी 40 साल के बाद। उससे पहला जो 40 साल का अरसा है वो आपका इंट्रोडक्शन है, उस माशरे के अंदर आपके ताल्लुकात हैं, उस माशरे के सामने आपने अपने किरदार को, आपने अपनी शख्सियत को प्रूव किया कि मैं इस काबिल हूँ कि मेरी कोई भी बात किसी भी वक्त में कहूँ तो वो मानी जाए। और लोगों ने यही किया। आपने फरमाया पहाड़ के पीछे से मैं कहूँ फ़ौज आ रही है, तुम पे हमलावर होने लगी है, तो मान जाओगे? उन सब ने कहा जी हम अगर देखें भी ना नज़र आए तो हमारी निगाहें धोखा खा सकती हैं, लेकिन आपकी ज़ुबान से कभी झूठ नहीं अदा होगा। क्या बात। ये एक तरीका कार है। तो हज़रत अली की शख्सियत से जो आपने सवाल किया मोहतरमा, उसके हवाले से पहले जानिए कि हज़रत अली हैं कौन। हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम पहले मुसलमान हैं। हुजूर ने सोमवार को बेसत का ऐलान किया, मंगल को हज़रत अली ने कलमा पढ़ा है। ये ग्रेडिंग तो हमने की है ना बाद में कि औरतों में फ़लाँ हैं, मर्दों में फ़लाँ हैं, फ़लाँ। औरतों और मर्दों की सिर्फ तकसीम रखें तो सबसे पहली हज़रत बीबी खदीजा है और उसके बाद दूसरे नंबर पर हज़रत अली है। हज़रत अली। फिर बाकी जितने सैयदना सिद्दीक़ अकबर बड़ों में हो गए और ग़ुलामों में ज़ैद हो गए और फिर इसका सिलसिला चलता रहा। हज़रत अली वो हैं जो पहली प्रोटेक्शन इस्लाम को दी गई ना, नबी अस्सलाम के अलावा किसी ने दी, जो किसी ने ढारस बंधाई, जो किसी ने कोई कॉन्फ्रेंस, कोई स्टेज सजाया। हम भी आज बात करें ना, जो इस तरह बात करना जब बहुत मुश्किल बल्कि इम्पॉसिबल के करीब वो हज़रत अली थी। कोई सफ़ा पे जब सब लोगों ने आपकी अलैहिस्सलाम की दावत को ठुकरा दिया, वापस चले गए और बुरा भला भी कईयों ने कहा, अबू लहब जैसे लोगों ने, फिर हुजूर ने ये ड्यूटी असाइन की हज़रत अली को कि यार अब तुम अपने घर में कोई ऐसा प्रोग्राम अरेंज करो जिसके अंदर हम रऊसा को और बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स को इस्लाम के बारे में बता सकें। हज़रत अली ने अपने घर में खाना पकाया, लोगों को अपने घर में दावत दी और वहाँ वो सेशन चलता रहा और उसके अंदर भी बातें, वो एक तवील तारीफ़ है। वहाँ से सफ़र शुरू होता है। फ़ारूक साहब आप फ़तेह मक्का पे आ जाए, मैं अला वजह तहकीक कह रहा हूँ, बग़ैर किसी खौफ तरदीद के कह रहा हूँ, बड़ी ही ज़िम्मेदारी से नेशनल टेलीविज़न पे बैठ के कह रहा हूँ, कोई एक मुकाम और कोई एक मरहला भी ऐसा नहीं आया जहाँ अली आर्डनरी लगे। ये नहीं कि अली गायब लगे, अली कहीं पिछली सफ़ों में लगे, नहीं, जहाँ अली नॉर्मल लोगों, बाकी लोगों की तरह लगे। अली हर जगह पे बेमिसाल, अली हर जगह पे
لا زوال اور بے نظیر نظر آتا ہے علی کا کردار. وہ کنٹریبیوشن بدر کا ہو, وہ احد کا ہو, وہ خندق کا ہو, وہ خیبر کا ہو, وہ فتح مکہ کا ہو, تلواروں کے سائے میں لیٹنے کا, ہر جگہ پر یہ شخصیت اسلام کی اتنی بڑی موسن ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنا پڑتا ہے یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں, میں اس سے جدا نہیں اور یہ مجھ سے جدا ہے. اب جو سوال تھا آپ کا وہ اسی ایک جملے میں ایڈریس ہو جاتا ہے کہ ہم مولا علی کی زندگی سے کیسے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. تو جناب ایسے ہے کہ جس شخصیت کو حضور نے اپنی شخصیت کا آئینہ قرار دیا ہو, کیا بات, اور قرآن نے اور اللہ نے ہمارے لیے ضابطۂ حیات اور سلیبس ہماری زندگی کا یا یہ روڈ میپ یا لائن آف ایکشن جو کھینچی ہے وہ یہ ہے کہ رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ تمہارے لیے نمونہ ہے اور مشعل راہ ہے. رسول پاک کی سیرت کا پھر کامل و اکمل نمونہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سیرت بھی ہے اور آپ کی سنت بھی ہے. آپ کو ہر دو اعتبارات سے حضور نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا. یہ ایسی روایت ہے کہ جس کو اگر 50 سال تو خیر ایک اسٹرگل ہے, دوسری صدیوں بھی کوئی لگا رہے تو اس کی اہمیت کو پیچھے نہیں کر سکتے. جس کا میں مولا, اس میں صحابہ بھی آگے, ان سب کے علی مولا ہیں. مولا کے آپ معنی صرف ڈکشنری میں دیکھ لیں, جو جس کو جہاں ایکسیس ہے گوگل پہ دیکھ لیں, مولا کی کیا کیا معنی. اس کا علی مددگار ہے. بے شک جی, مددگار بھی ہے, ساتھی بھی ہے, وارث بھی ہے, دوست بھی ہے, ہر اعتبار سے. پہلے حضور نے جو سوالات کیے نا وہ بڑے اہم ہیں. حضور نے پوچھا کیا میں تمہاری جانوں کے قریب نہیں ہوں. اب ایک معنی یہ کیا میں تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ وارث اور حق رکھنے والا نہیں ہوں تمہاری جانوں پر. وہ جو سورہ احزاب کی آیت ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, کہ نبی تمہاری جانوں سے بھی اقرب ہے اور تمہارا زیادہ وارث ہے. صحیح. کیا نہیں ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول بلا یا رسول اللہ, کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول. فرمایا اگر میں یہ ہوں نا ولی تمہارا اور مولا تمہارا, پھر مان لو جس کا میں ہوں اس کا علی بھی ہے. سبحان اللہ. یہاں کنٹروورسیز ایک طرف رہ جاتی ہیں. صحیح. زبان نبوت جس چیز کا اعلان کرتی ہے فاروق بھائی وہ مبنی بر وحی ہوتا ہے. بالکل. اس کے پیچھے اللہ کی وحی اور مشیت شامل ہے. اللہ نے غدیر خم پر علی کی ولایت کا اعلان کروا کے لوگوں کو بتایا کہ علی وہ ہے جس نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت میں تو نہیں لیکن ہدایت کے کام میں, رشد میں, طریقت میں, تربیت میں, ریپلیس کی حفاظت میں. بالکل بے شک, بے شک. اچھا آپ کے مفتی دوبارہ واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ نیلوفر آفریدی موجود ہیں. نیلوفر آپ ایک سوشل ورکر ہیں, تعلق آپ کا بلوچستان سے, کس علاقے سے؟ پشین سے. تو آپ نے یہ جو سوشل ورک شروع کیا بلوچستان میں اسپیسیفکلی, اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کیسے یہ انسپریشن لیا آپ نے اپنے علاقے میں. اور اس سے پہلے کہ آپ بات کریں میں چاہوں گا ایک چھوٹی سی ہم کچھ پکچرز ہیں ہمارے پاس وہ جو آپ نے کام کیا وہ ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنے ویورز کے ساتھ. جی دکھائیے. جی یہ سیلاب جب 2020 میں آیا 2022 میں تو بہت تباہی ہوئی, اور پھر نیلوفر خود ہیں جی, یہ انہوں نے کہا کہ یہ میرے علاقے میں ہوا ہے. اور بلوچستان آپ کو پتہ ہے کہ تمام پاکستانیوں کے دل کے بہت قریب ہے. اور ابھی بلکہ ہم جب اختیار بھائی کے پاس واپس آئیں گے تو ان سے بھی پوچھیں گے, یہ بھی بارڈرنگ پروونس میں ہے بلوچستان کی, سندھ میں بستے ہیں, تو ان سے بھی پوچھیں گے بلوچستان کے حوالے سے. اور یہ جو بر وقت ہیلپ ہوتی ہے نا فاروق, جیسے کہ گھروں کی تعمیر ہو رہی ہے, ان سے جا کر ملنا, ان کی دل جوئی کرنا, اور دیکھیں ان کو کھانا تقسیم کرنا, اور بچے اور خواتین جو ہے نا ان کو سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوتے ہیں نا وہ بچے اور خواتین ہوتے ہیں جب بھی سیلاب یا زلزلہ جب اس طرح کی سچویشن ہو نا, کیونکہ وہ بالکل ڈس اورینٹ ہو جاتے ہیں. تو نیلوفر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ انسپریشن کہاں سے ملی؟ آپ نے کیا کوئی این جی او بنائی ہے یا خود ہی بس شروع ہو گئی آپ نے بس قلم دوات اٹھائی آپ نے کہا بس میں باہر نکل آئیں؟ مجھے پتا تھا کہ جب 22 میں رین اور فلڈز ہوئے تھے کہ سارا جو فوکس ہوگا وہ سندھ پہ ہوگا, اور بلوچستان کے جو ہمارے نمائندے ہیں اور اسلام آباد کی جو اٹینشن سپین ہے وہ بلوچستان پہ کبھی آتی نہیں ہے. تھوڑی دیر سے آتی ہے؟ نہیں آتی نہیں ہے. اچھا. سو میں نے اسی وقت طے کیا تھا کہ جو ساری میری ایفرٹ ہوگی وہ بلوچستان کے متاثرین کے لیے ہوگی. میرے پاس تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے, اس لیے 2005 میں جب بہت بڑا زلزلہ ہوا تھا کشمیر میں بہت ڈیواسٹیشن بالکل, اینڈ کے پی میں نہ بھولیں کے پی میں بھی ہوا تھا. سو میں امریکہ میں تھی اس وقت اور میں اسی کے لیے آئی تھی کام کرنے کے لیے, اور اس وقت سے ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں ہی میں نے کام کیا ہے. پہلے یو این ہیبیٹیٹ میں تھی, پھر یو این آر سی میں تھی, اور پھر این ڈی اے میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. سو یہ ایک ایکچولی پہلے
نیچرل ڈیزاسٹر واقعہ تھا جو میں کسی ادارے میں نہیں تھی. تو ایکسپیرینس تھا مگر کوئی ادارہ نہیں تھا, مگر میرے کانٹیکٹس ہیں. سو میں نے طے کیا کہ میں زکوٰۃ اکٹھا کروں گی اور کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی بھی میں نے ٹارگیٹ کیا. اور پہلے تو آف کورس ٹینٹس, ہیلتھ فیسلٹیز, کھانا پینا, آئی مین سچویشن اتنی خراب تھی کہ لوگ بچے پیدا کر رہے تھے وداؤٹ اے سایہ اینڈ وداؤٹ کلوتھس. آئی مین کہنے بیسک ہیلتھ فیسلٹیز نہیں تھی, بالکل نہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ طبعی نیچرل ڈیزاسٹر نہ بھی ہوتا, ان لوگوں کے جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز ہیں یہ اتنے خراب ہیں صحیح کہ وہ اینی وے. تو آپ نے پھر کیا کیا, مطلب آپ نے؟ جی سو پہلے 6 مہینے تو ہم نے 5 مہینے تو ہم نے کھانا پینا, ہیلتھ فیسلٹیز, ڈاکٹرز ان کو لے کے جانا وہاں. تو آپ یہاں سے پیسے اکٹھے کر کے چیزیں خرید کے لے کے جاتی تھیں؟ جی, اور وہاں بھی خریدتی تھی کہ وہاں کی جو اکانومی ہے تھوڑا اس کو بھی ذرا. اور ڈاکٹرز کو آپ نے اپنے جاننے والوں کو موبلائز کیا ہر جگہ سے اکٹھا اور میں ساتھ لے کے گئی وہاں پہ؟ جی جی. اور کتنے لوگ تھے جن کو ریسکیو کیا آپ نے؟ آئی مین اس طرح تو تھاؤزنڈز. اور جو گھر بنانے کا آپ نے سلسلہ جی, تو پھر پہلے ریلیف ہم نے نصیر آباد, جل مغزی, جعفر آباد, استا محمد, صوبت پور, مستونگ, کوئٹہ, سو کافی 6-7 ڈسٹرکٹس میں نے کام کیا. مگر جب پانی سارا خشک ہو گیا تو پھر میں نے اور میں نے کوئی 20 آرٹیکلز لکھے. تو میں نے سوچا کہ جو خواتین کے اوپر جن نے میں نے لکھا, میں انہی کے گاؤں ان کے پیچھے جاؤں گی اور انہی 6 گاؤں کو میں کمپریہنسولی پورا آباد کروں گی. یہ میں نے ایک آپ کا انیشیٹو تھا, یہ آپ نے ارادہ کیا. تو کتنا کامیاب ہوئی آپ ان کو آباد کرنے میں؟ 115 گھرانے ہیں اور ابھی تک میں نے 50 کر لیے ہیں. 50% ہو گیا. 50% ہو گیا ہے. اور یہ جو گھر جو آپ نے ابھی دیکھے ہیں وہ اسی طرح ہم نے بنائے ہیں. ایچ ہاؤس کاسٹ 15 lakhs. ایک گھر 15 لاکھ کا بنتا ہے. جی, اس لیے یہ اس قسم کا گھر ہے جو آپ اور میں رہتے ہیں. اس لیے میری جو یہ سوچ ہے کہ ہم, اور بہت لوگوں نے ٹیمپرری شیلٹرز بھی بنائے سندھ میں بھی کافی, لائک آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور سندھ ہاؤسنگ پروگرام میں بھی کیا ہے. مگر ان کے جو گھر ہیں وہ چھوٹے ہیں. اور جو آپ نے گھر بنائے ان میں کیا فیسلٹیز ہیں؟ جی, ہر گھر میں 16 by 16 ایک بڑا کمرہ ہے, پھر ورانڈا ہے 10 by 8, ایک سیپریٹ کچن ہے, باتھ روم فیسلٹی ہے, سولر پینل ہے. اچھا, سولر پینل بھی ہے؟ جی جی, ایک کنواں بھی ہے, اس کے اوپر پمپ لگایا ہے اور فلٹر لگایا ہے کہ کلین ڈرنکنگ واٹر ہو کے. اس لیے اگر پانی آپ ان کو دیں اور وہ پانی گندا ہے تو پھر ان گھروں کی تعمیر میں کتنا وقت لگا؟ جی, تعمیر میں, اس کو مکمل ہونے میں, کنسٹرکشن میں کتنا وقت لگا؟ 2.5 months لگتا ہے گھر بنانے میں. اور یہ آپ اکیلی کر رہی ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ ڈونر ایک ہوں, مگر میرے جو پارٹنر آرگنائزیشنز ہیں, ہیلپنگ ہینڈز آپ کے, جی, وہ اسٹرینتھننگ پارٹیسپیٹوری آرگنائزیشن ایک NGO ہے, وہ میرے گھر بنا رہے ہیں. یونیسیف اور ساحل میرے ایجوکیشن سیکٹر جو ہے. اس لیے یہ جو علاقہ ہے 100% نان لٹریٹ, ایک بھی پڑھا لکھا نہیں ہے یہاں. ٹھیک, تو اب آپ نے وہاں پہ یہ سکولز بھی, یعنی کہ شیلٹر کے بعد آپ کا اگلا ٹارگٹ ان کو تعلیم دینا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے نیلو, آپ کی جانب. ہاں جی بالکل, واپس آئیں گے, بہت سی باتیں آپ سے کریں گے. کچن کی کچھ تڑکے لگانے کی کچھ آوازیں آ رہی ہیں میرے کان تک اور کچھ خوشبو بھی آ رہی ہے. تو بڑھیں گے ہم عریج فاطمہ کی جانب اور جانیں گے کہ آج ان کے کچن میں کیا پک رہا ہے. جی بہت شکریہ. آج پاپا سیلس کے کچن میں تیار ہو رہا ہے پاستا, اور بڑا ڈیفرنٹ پاستا ہے, ایگلیو اولیو پاستا. اچھا, یہ نام بڑا ڈفرینس ہے اور بہت سارے لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ نام نیا بھی ہو, کیونکہ یہ اٹیلین ٹیسٹ ہے اور پاکستان میں جو ہم پاستاز بنا رہے ہوتے ہیں عموماً یہ والا نہیں ہوتا. لیکن جو پاستا لورز ہیں پاکستان میں, ان کو یہ والا پاستا جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے. اب یہ اوگلیو اولیو پاستا کیوں ہے جناب؟ یہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں ہم کوکنگ آئل جو عام طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں جائے گا, بلکہ اس میں اولیو آئل کا استعمال ہم کریں گے اور ساتھ میں گرین اور بلیک اولیوز اس کے اندر جائیں گے. اس وجہ سے اس کو
ऑग्लियो ओलियो पास्ता कहते हैं। अब ये जो पास्ता है ये बाकी सारे पास्ता से बहुत डिफरेंट है, तो आपके पास्ता की जो लिस्ट है उसमें बड़ी ज़बरदस्त सी एक एडिशन है। अब इसके लिए इंग्रेडिएंट्स कौन से हमें चाहिए होंगे मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। हमें सबसे पहले चिकन चाहिए जो कि हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था सॉल्ट के साथ, वाइट पेपर के साथ, ब्लैक पेपर के साथ और ऑरिगेनो के साथ हमने इसकी मैरिनेशन की थी। आप जब घर में इसको बनाएं तो आप ओवरनाइट भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। ओवरनाइट नहीं कर सकते तो कोशिश करें कि 3-4 घंटे पहले आप इसको ज़रूर मैरिनेट कर लें, क्योंकि इससे बड़ा एक टैम्पटिंग और ज़बरदस्त किस्म का जो टेस्ट है वो चिकन के अंदर आ जाता है। और जब आप इसको बनाते हैं तो और जब स्पाइसेस आप ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट जो है वो मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। बाकी हमें इसके लिए गार्लिक चाहिए है, ग्रीन ऑलिव्स चाहिए हैं, ब्लैक ऑलिव्स चाहिए हैं, सन ड्राइड टोमेटोज़ इसके अंदर जाएगा। इसकी टॉपिंग हम करेंगे चीज़ के साथ और साथ में हम जो हमारे पास ऑलिव्स हैं उनके साथ भी टॉपिंग करेंगे और पार्सले इसकी टॉपिंग में जाएगा। ये बन के कैसा दिखेगा, आपके पास अगर हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद नहीं हैं, कुछ एडिशन करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, तो वो क्या होगी, हमारा पास्ता बनकर किस तरह दिखेगा, ये सब कुछ मैं आपको एंड पे बताऊंगी। बहुत शुक्रिया रीड, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पूछेंगे, लेकिन इससे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, बहुत ही छोटी सी, वापस आते हैं, जाने के लिए स्टे ट्यून्ड। एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग की जानिब से रमजान मुबारक। इस बाबरकत महीने में भी एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग के जरिए हासिल करें शरीयत के ऐन मुताबिक प्रीमियम डेबिट कार्ड, फ्री ऑनलाइन बैंकिंग, माई ABL डिजिटल बैंकिंग, फ्री चेक बुक, वसीला हज और उम्रा अकाउंट। इसके अलावा मुल्क भर में 127 इस्लामिक बैंकिंग और 1450 से जायद ऑनलाइन ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। रमज़ान पाकिस्तान में एक मतलब फिर खुशामदीद। ये लाइव खुसूसी ट्रांसमिशन आप PTV न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं। मैं हूं सैयद फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद हैं राफ़ी आवान। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं ऑल द वे फ्रॉम कराची। इख्तियार भाई, आप माशाल्लाह इतनी बिजी पर्सनैलिटी हैं, ख़ुद भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, आप सियासत में भी हैं, पार्टी में भी हैं, एक्टिव रुकन हैं आप, और फिर कराची में रहते हैं। तो मुझे बताएँ कि ये इतने सारे रोल्स जो आपने, इतनी सारी हैट्स पहनी हुई हैं, इसको मैनेज करने में कभी कोई मसला हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई? देखिए, बेसिकली आप लिंक है एक दूसरे के साथ। अगर आप नेचुरल और कैंडिड रहें, अगर आप आर्टिफिशियल रहें तो फिर मुश्किल होगी आपको एक दूसरे से कोरिलेट करने में। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर चीज़ एक दूसरे से लिंक है। डिफरेंट फेजेस आते हैं फारूक लाइफ में। हमारी लाइफ में पहला फेज़ आया पैसा कमाने का, बहुत अच्छा लगता था, बहुत सारे पैसा कमाया। फेज़ ख़त्म हो गया जब आपने बहुत सारे पैसे कमा लिए। दूसरा फेज़ आया है जिसमें आपको पावर, रिकग्निशन, शोहरत, वो भी अल्लाह ताला ने कौंसल जनरल बनाया है, फेडरेशन का सदर बनाया है, पार्लियामेंटेरियन बनाया है, जी हाँ, और वो तमाम ओहदे, सितारा इम्तियाज़, तमगा इम्तियाज़, जो आपको भी सितारा इम्तियाज़ भी मिला है? अभी मिला है जी, 23 मार्च को। तो वो एक होता है बड़ा, लेकिन वो फेज़ भी यकीन करें चला गया, उसकी भी लॉन्ग लास्टिंग कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं था। तीसरा फेज़ जो अब आया है वो है फेज़ टू पे बैक, कुछ वापस तो करो, कुछ कर्ज उतारो जो आप लेते जा रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें। तो उस स्टेज में हमने मेक ए विश फाउंडेशन हमारी फैमिली ने खोली, इश्तियाक भाई उसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट है। इसमें वो बच्चे जिनको डॉक्टर जवाब दे देते हैं, टर्मिनली इल जो होता है, टर्मिनल चिल्ड्रन, उनकी जो आखिरी ख्वाहिश हो हम पूरा 15,000 ख्वाहिशें हम कर चुके हैं माशाअल्लाह। 13 साल हो चुके हैं, 14 साल। और ये ख्वाहिशें छोटी नहीं, बड़ी में सलमान खान फिल्म एक्टर से मिलना तो इंडिया ले जाके मिलवाया। अच्छा, हाँ, एक दिन के लिए IG बनना है, IG है, पुलिस है, नेवल सबमरीन में गए हैं, और जो वर्ल्ड टॉप कार ड्राइवर जो है फार्मूला 1 का, उससे मिलना है, मिलवाए। क्यों? क्योंकि इसका
66 ममालिक में नेटवर्क है। मेक अ विश फाउंडेशन, मेक ए विश पाकिस्तान फिर रिक्वेस्ट करता है मेक ए विश इंडिया से या मेक ए विश अमेरिका से, अगर किसी ने जो बाइडन से मिलनी है सही, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि ये अरेंज करा के दें, शॉर्टेस्ट टाइम में अरेंज करें। ज़बरदस्त। वसाइल पर हम करते हैं, उनको स्पॉन्सर करके अपने तौर पे हम लेके सर जाते भैया, हैं। आपका जो कारोबार और ये सिलसिला जो है ये शुरू कहाँ से हुआ? ये आप आज तक कभी देखिए मैंने हम आपसे लोग ये नहीं सेल्फ मेड हैं। माशाल्लाह। मैं बैंकर रहा, ठीक। मैं पहले यूबीएल से कैरियर मैंने अपने शुरू किया, अच्छा। फिर उसके बाद उस वक्त ग्रेड 2 ऑफिसर अपॉइंटमेंट होता था डायरेक्ट, वो बहुत बड़ी बात होती थी। ओके, फिर हमने स्टाफ कॉलेज ट्रेनिंग वगैरह पास की, फिर ऊपर दुबई में हम मिडल ईस्ट बैंक की पहली ब्रांच हमें मिली थी जो हमने वहाँ खोली थी, उसमें हाईएस्ट प्रॉफिट, हाईएस्ट डिपॉजिट, बहुत कमाया, अच्छा नाम, अच्छा, और अरबी सीखी, शेखों के पास जाते थे, शेख यहाँ आते थे, वो जो बीसीसीआई का पैटर्न था वो हमारा भी पैटर्न था, हमने करा। उसके बाद ये ख्याल आया कि दिमाग दूसरों के लिए बेचते रहेंगे, अपने लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करते। ओके, ये ख्याल किसने दिलवाया? ख्याल ये मुझे आया जब ईरानी आते थे और वो अंगूठा कहते जल्दी लगाओ कहाँ करवाना है, एलसी के फॉर्म उनको भरने नहीं आते थे, ठीक है, हम भरते थे, वो अंगूठा लगाते और फिर एलसी हम इतने मिलियन दिरहम के खोल देते थे, सामान आता था बेच के प्रॉफिट। तो मैंने कहा हम भी कर सकते हैं ये, क्यों नहीं, हम तो पढ़े लिखे हैं। और फिर वहाँ पे मैंने बिज़नेस शुरू किया। मैंने कहा रूटीन बिज़नेस नहीं शुरू करूँ, तो एक जापान में नई मशीन दरियाफ्त हुई थी, QSS नॉरिसो कंपनी की, ओके, जो फिल्म प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग 45 मिनट्स में करती थी। ओके, उससे पहले ये फिल्में हमें लंदन भेजनी होती थी, मैक्सवेल वगैरह को प्रोसेसिंग करके फिर आते थे, एक एक महीना लगा। ये फिल्म आप नेगेटिव की बात करें? फिल्म जो कैमरे में होती थी अच्छा, पहले, जो तो अब डिजिटल हो गया ना, पहले तो ये फिल्में ही चलती थी, कलर फिल्म जो फ्यूजी, कोडा, कोनिका, उसमें माशाल्लाह हमारी पहली इंट्रोडक्शन हमने दुबई में कराई थी, शारजा में कराई, फिर हम मोरक्को में गए, वहाँ तमाम शहरों में, फिर पाकिस्तान में आए। और फोटो मैजिक के नाम से हमारी चेन, आज 25 शोरूम है। हम रॉयल फैमिली के लिए पूरा काम हम करते हैं। पहले वो यूके से लेडीज़ को मंगाते थे। अच्छा, नो मेन टच एक सर्विस है जिसमें लेडीज़ हैं, वो रॉयल फैमिली को, शेख मोहम्मद और दूसरी फैमिली को, हम 10-15 साल से, और उनका अतमाद भी हम पे बढ़ गया। और हमने जो बैंक से थोड़े बहुत पैसे लिए थे, अब यकीन करें 6 महीने में मैंने वापस कर दिए, इतने पैसे आ गए थे। नहीं तो जो नौकरी छोड़ने का अमल था, जब नौकरी आपने शुरू किया, वो जब मुश्किल। पहले मैंने इश्तियाक से कहा, उसने कहा पहले आप छोड़े, वो भी इंजीनियर थे। अच्छा, हाँ, वो शारजा शिपयार्ड में, मैं बैंकर था, उसमें मकान भी मिला हुआ है, गाड़ी भी मिली है, बिजनेस क्लास का टिकट भी मिलता था छुट्टियों पे, ये सब पॉकेट पे आ जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए जिस दिन आपने रिज़ाइन किया। लेकिन मैं बड़ा फर्म था, मैं वो जाके मशीन देख कर आया और मेरे जहन में आया रिवोल्यूशन इज़ फॉर टू फिनिश, इस नाम से ऐड हमारा आया था, मुझे अभी तक है। तो मैंने रिज़ाइन करा बैंक से, और बड़ा दिल से, हिम्मत से करा, क्योंकि सब अखराजात फिर आप पर आ जाते हैं। और छोटे भाई ने भी फिर इश्तियाक ने फॉलो किया बाद, उन्होंने भी रिजाइन कर, और फिर बिजनेस फैला। हम अभी भी दोनों मिलके काम कर रहे हैं जी, वो अब तो माशाल्लाह हम टेक्सटाइल मिल्स हैं, डेनम की मिल्स हैं, स्पिनिंग मिल्स हैं, लीजिंग कंपनी हमने खोली थी। जैसे कि आप बिजनेसमैन हैं, तो जब हम बात करते हैं मुल्क के एक्सपोर्ट को बढ़ाने की, तो जैसा कि आपने काम शुरू किया, अपना नौकरी छोड़ी और फिर दूसरी तरफ आए, तो यकीनन एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के लिए आपका है। तो जब मुल्क के एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात करते हैं, तो पॉलिसी मेकर्स का सनतकारों के साथ बैठना, मुशावरत करना कितना अहम है, कैसे ग्रो कर सकता है पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सपोर्ट में हम मार जो खा रहे हैं वो यही गलत कुछ पॉलिसियाँ बन गई हैं, जिसमें हमारे बिजली और गैस के टैरिफ रीजनल ममालिक से महंगे हो गए, ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से हमारी पैदावारी लागत बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमारी कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो कम हो गई, वो एरोड होती जा रही है, कम होती जा रही है। सही बिजनेस है, ऑर्डर मेरे पास आता है 1 मिलियन मीटर, ज़ारा, गैप, डीजल, जिस कॉस्ट पे आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो जो प्राइस देते हैं, मैं कैलकुलेट करता हूँ, वो मेरे माइनस में नहीं खाता, फिर मैं 5 सेंट 10 सेंट कम कर देता हूँ, फिर वो मेरा कंपटीटर चाइना जो कोट करता है, फिर हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं। हम उस लेवल पे नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी इनपुट्स जो हैं महंगे हो गए हैं। तो पहली चीज़ ये है कि आपने अगर एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट को अपने रीजनल ममालिक से कम्पिटिटिव रखना होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ज़ीरो रेटेड होता है, एक लफ्ज़ है एक्सपोर्ट के लिए, ज़ीरो रेटेड।
ज़ीरो रेटेड का माना है कि उस पर कोई टैक्स ना हो, कोई कस्टम ड्यूटी ना हो, कोई सेल टैक्स ना हो, कोई इनकम टैक्स। दुनिया में जो एक्सपोर्ट कंपनियां हैं उन पर कोई टैक्स नहीं और कितना ज़रूरी है कि फिनिश गुड हम दें। फिनिश गुड्स में ही वैल्यू एडिशन है, फिनिश गुड्स में ही, यानी आपने कॉटन पैदा करी, अब उस कॉटन को जब आपने यान बनाया, फिर यान से कपड़ा बनाया, फिर कपड़े से तो वो दें, ना मैंने कि हम वो जीन्स कॉटन बनाई, दें, बिल्कुल। तो डेनम के ये ज़ारा, गैप, डीजल, जॉर्डिश, ये ब्रांड हम बनाते थे, इनसे हमारी डीलिंग थी, दुनिया के बेस्ट ब्रांड है, सही ना। तो वैल्यू एडिशन करके आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 16 बार हमने हाईएस्ट एक्सपोर्ट ट्रॉफी, स्पेशल मेरिट ट्रॉफी अवार्ड लिया है प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर से। ये FPCCI का अवार्ड होता है जिसको सिर्फ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर देता है। तो 8 बार इश्तियाक भाई ने जाके स्टेज पे वसूल किया, 8 बार मैंने वसूल किया। हम दोनों भाई बैलेंस हो गया, भाई का दिल रखना पड़ता है। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका बेसिकली मैसेज जो मुझे समझ आई है कि वो ये है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जिसमें बिजली या लेबर कॉस्ट है, ये जितनी कम होगी उतना ज़्यादा आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, और ऑब्वियसली आपका जो बायर है वो ये चाहता है कि आप उसको अच्छी क्वालिटी सही और सस्ते से सस्ता दें। सही, सस्ते से सस्ता तो आप चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो एक कोड कर देता है कि मुझे बांग्लादेश से ये मिला है या इंडिया से ये मिला है या चाइना मुझे ये कोड कर रहा है, अब तो ऐसी बात कोटेशन देखना पड़ता है ताकि तो मार्जिन फिर भी हो आपको और हमारे पास कस्टमर भी अकोमोडेट करना और पड़ता है। सबसे बड़ा लेसन मेरे ख्याल में अख्तियार भाई ने ये दिया है सारे यंगस्टर्स को जो देख रहे हैं कि रिस्क लेना सीखें और बड़ा काम करें, बड़ी इसमें मैं एक सोच जुमला ऐड रखें। करना चाहूँगा आपकी इजाज़त दोनों से। प्लीज़ प्लीज़। मैंने पूरी ज़िंदगी अब तो माशाल्लाह बिज़नेस की है, बहुत कमाया, बहुत कामयाबी है, और अल्लाह ताला ने माशाल्लाह जो डिज़र्व नहीं करता उससे दिया, लेकिन ये सब नियतों का खेल है। नियतों का। अगर हमने अरबों का काम किया, हमारा 1 रुपया किसी ने नहीं लिया, 8 आने हमने किसी के नहीं लिए, अब अमाल का 40 साल हो गए। ये नियतों का खेल। थैंक यू सो मच अख्तियार भाई। के साथ एक न्यूज़ ब्रेक पे जाना, आप आए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन आज़ाद, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं न्यूज़ की, वापस आते हैं, हमें जाना कि नहीं, स्टे ट्यून्ड। जी जनाब, रमज़ान पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मैं हूँ सैयद फ़ारूक हसन, मेरे साथ मौजूद है राफ़े आवान, और PTV न्यूज़ नेटवर्क से ये अब खुसूसी लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन मुलाहिज़ा करें। जी नाज़रीन, हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, नीलोफर आफरीदी भी हमारे साथ हैं और मुफ्ती मीर इश्तियाक भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। नीलो, आपकी जाने बढ़ेंगे, फिर मुफ्ती साहब से हम जानेंगे आज के दिन की मुनासबत से कि 21 रमज़ान कितना अहम दिन है। अच्छा नीलो, आपसे जानेंगे कि आप खाने भी बनाती हैं, खाने बनाने की शौकीन हैं, आपने यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, किताब भी लिखी है, एक मल्टी पर्सनालिटी के करैक्टरिस्टिक्स आपके अंदर हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर। ये बताइएगा, खाने को आप कैसे जोड़ती हैं तारीख़ से, जो कई सौ साल पहले लोग क्या खाते थे, कैसे बनाते थे, क्या इसका हिस्ट्री से ताल्लुक़ है जी, या इट्स समथिंग एल्स? साइंस है और एक सोशल साइंस है, इसे अंग्रेज़ी में फूड मैपिंग कहते हैं। फूड मैपिंग जी, एक डिसिप्लिन है जो एक फूड एंथ्रोपोलॉजी, जैसे एंथ्रोपोलॉजी आपको समझे ना, सो इट्स एक फूड एंथ्रोपोलॉजी। सो इनफैक्ट इसी वजह से मेरी जो इंटरेस्ट था शुरू हुई कि पाकिस्तान है क्या, कौन है पाकिस्तानी, व्हाट इज़ पाकिस्तान, व्हाट इज़ पाकिस्तानी फूड। और पहले जो हम देखते हैं, पहले भी नहीं, जो हम देखते हैं, जो समझा जाता है जो पाकिस्तानी है, यूजुअली मुगलाई खाना या कश्मीरी या थोड़ा सा कॉम्बिनेशन, यू नो, मगर पाकिस्तान तो बहुत है, इससे बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे फूड्स हैं। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि बलोची खाना क्या है, सराइकी खाना क्या है, रोश, आपने बिल्कुल ठीक कहा, शबशरू भी एक चीज़, यू नो, और सिंधी खाना क्या है, यू नो, अपर सिंध का खाना क्या है, पंजाबी खाना क्या है। अगर वेरी क्विकली यू डिफाइन बलोची खाना क्या है? बलोची खाना बहुत मुश्किल है कि आप एक ही चीज़ में डिफ़ाइन करें, इसलिए जैसे आपको पता है बलूचिस्तान 44% ऑफ पाकिस्तान है। ग्वादर जो एक कोस्टल एरिया है
جی سب سے زیادہ سرفیس ایریا جو ہے وہ اور اس پروونس کا ہے بلوچستان. جی لائک قلعہ سیف اللہ، پشین، چمن نارتھ کی طرف ہے، افغانستان کی سائڈ بارڈر ہے، ماؤنٹینس، ویری کولڈ، ویری ڈرائی. ساؤتھ میں اگر دیکھیں سبی، جیسے جدھر میں کام کر رہی ہوں، جعفر آباد، صوبت پور، وہ بالکل کراچی جیسا پانی ہے، ایگریکلچر ہے، استا محمد بھی ہے. سو وہ جو علاقہ ہے، اور پھر سینٹر خزدار ایکسیٹرا، وہ لینڈ لاکڈ سو ٹو اسپیک ہے، اور ڈرائی بھی ہے مگر اویسز بھی ہیں. اور جیسے آپ کو پتہ ہے ایگریکلچر، ٹوپوگرافی اور آپ کا جو اس کے ساتھ جو آپ کا موسم ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. سو ڈینسٹی کیا ہے، پاورٹی کیا ہے، سوشیو اکنامک انڈیکیٹرز کیا ہیں. I repeat کہ how you define بلوچی food. سو بلوچستانی، بلوچی ایک قوم ہے، سو بلوچستانی ایک علاقہ ہے. علاقائی کھانے کی بات کریں. سو آئی وڈ سے 3 things. کرت، جو ایک ڈرائیڈ نہیں، ڈرائیڈ ملک، اٹس ڈرائیڈ ملک، فرمینٹڈ ملک. ڈوڈے، جو بریڈ، ہمارے کوئی ایٹ لیسٹ 20 ورائٹیز آف بریڈ ہیں، اور لاندھی وچ از ڈرائیڈ لیمب. یہ 3 چیزیں بائی اینڈ لارج ہم کہہ سکتے ہیں ڈیفائنز بلوچستانی کھانا. اور یہ جو ڈرائیڈ میٹ والا، یہ تو کافی عرصہ باہر بھی رکھ سکتے ہیں. پچھلے رمضان میں آپ لائی تھیں ایک دفعہ، مجھے یاد ہے. بالکل. میں نے کھا لیا تو میں نے کہنے لگی بس یہ 2 سال پہلے بنایا تھا. بالکل. اچھا، وہ باہر ڈرائی ہوتا ہے، اکثر ویڈیوز میں بھی ہم نے دیکھا ہے. آپ کی جانب دوبارہ آئیں گے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان پاکستان، اور جیسا کہ آج 21 رمضان ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا یوم شہادت کا دن ہے. اس حوالے سے خصوصی رپورٹ بنی ہے، رمضان پاکستان کی ٹیم نے بنائی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں. رمضان المبارک کو جہاں نیکیوں کا موسم کہا جاتا ہے، وہیں پہ اس ماہ مقدس سے ہماری بہت سی مقدس شخصیات کا تعلق بھی جڑا ہوا ہے، جن میں سے ایک امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم بھی ہیں. آپ ابو طالب کے صاحبزادے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. حضرت علی 30 عام الفیل میں پیدا ہوئے اور اعلان نبوت سے پہلے ہی نبی اکرم کی پرورش میں آئے، اور یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ان کی تعلیم و تربیت فرمائی. دنیا آج بھی آپ کو مظہر العجائب والغرائب کے ذکر سے یاد کرتی ہے، کیونکہ آپ شیر خدا بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ بھی، صاحب سخاوت بھی ہیں اور صاحب شجاعت بھی، عبادت و ریاضت والے بھی ہیں اور فصاحت و بلاغت والے بھی. حضرت علی جرت و بہادری میں بھی اپنی مثال آپ تھے. اسی لیے جب تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی انتھک کوششوں کے باوجود خیبر کا قلعہ فتح نہ ہوا، تو پیارے آقا نے یہ ذمہ داری حضرت علی کو دی، اور حضرت علی نے ایک ہی وار میں خیبر کا قلعہ فتح کر ڈالا. حضرت علی پر ایک خارجی ملعون عبد الرحمن ابن ملجم نے اس وقت قاتلانہ حملہ کیا جب آپ کوفہ کی جامع مسجد میں حالت نماز میں تھے. قضا نے وار کیا بھی تو پشت سر سے کیا، کسے مجال تھی آتا جو رو برو علی. تحقیق کے مطابق یہ حملہ 26 جنوری 661 عیسوی بمطابق 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو کیا گیا، جس سے حضرت علی شدید زخمی ہوئے. اگلے 2 دن تک آپ زندہ رہے، لیکن چونکہ زخم گہرا تھا سو آپ جاں بر نہ ہو سکے. یوں شجاعت و بہادری سے لیس تراہم رکان سجدہ کے حامل حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو جام شہادت نوش کر کے مالک لم یزل کے حضور پیش ہو گئے. رپورٹ آپ دیکھ رہے تھے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی میر اشتیاق اسٹوڈیوز میں، ان کی جانب بڑھیں گے. مفتی صاحب، جیسے کہ جن کے دست مبارک میں ذوالفقار ہو، جو خود باب العلم ہوں، جو خود حیدر قرار ہوں، اور ان کی جرت اور بہادری کی اگر ہم بات کریں تو جب خندق کی بات ہو یا خیبر کا قلعہ ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون جائے گا خندق کے مقام پہ، تو انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ جی میں جاؤں گا. خود کھڑے ہو گئے بار بار، اور اس وقت جب عمر صرف 23 برس تھی. تو یہ جوش، یہ ولولہ
یہ جذبہ مولا علی کا، کیا کہیں گے؟ بہت ہی خوبصورت واقعہ کی طرف اور بڑا ریلیونٹ ہے اس موضوع کی مناسبت سے آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا. ابھی جو آپ نے ایک رپورٹ دکھائی ہے اس میں بھی بڑی خوبصورت باتوں کو انہوں نے ٹچ کیا. خیبر کی بات ہے اور پھر آپ نے جو بات کی ہے غزوہ خندق یا غزوہ احزاب جسے ہم کہتے ہیں. قرآن مجید میں ایک سورہ ہے اس غزوہ کے حوالے سے 22ویں سپارے کے اندر 21ویں اور 22ویں میں. وہ صورتحال اس وقت یہ ہو چکی تھی کہ مسلمانوں نے حضرت سلمان فارسی کی مشاورت پر ایک نئی اسٹریٹجی اپنائی کہ وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں. سارے قبائل اکٹھے ہو گئے تھے نا. حزب ایک گروہ یا جماعت کو کہتے ہیں اور احزاب جو ہے وہ سارے گروہ سارے قبائل اکٹھے ہو گئے. اسلام کے خلاف ایک بڑا اتحاد بن گیا جی. تو وہ سارے کے سارے حملہ آور ہو رہے تھے. اس ایک بڑے لشکر کے حملے سے بچنے کے لیے مسلمانوں نے ایک خندق کھودی تاکہ وہ اس کو پار نہ کر سکیں اور ہم تک پہنچ نہ سکیں. یہ نبی علیہ السلام نے مشاورت کی اور اس مشاورت کے نتیجے میں یہ عمل ایک چوڑی اور گہری خندق کھودی گئی. واقعتاً وہ سارے کے سارے اب مسلمان تو ایک سائڈ پہ معصور ہو گئے لیکن وہ سارے کفار اور ان کے فوجی اور ان کے گھوڑے اور عربی نسل بڑے بڑے گھوڑے اس خندق کو پار نہ کر سکے. کئی دنوں کی ایفرٹ کے بعد کئی لوگ اس میں گرے وہیں فوت ہو گئے. آخر کار ایک بڑا پہلوان تھا عمر ابن عبد ود جو بالکل کتابوں میں بڑا وضاحت کے ساتھ اس کا تعارف آیا ہے جی کہ یہ 100 بندوں سے اکیلا لڑ لیتا. بڑے بڑے جنگجو لوگ تھے اور یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے. مختلف تاریخ کی کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں اس کا نام موجود ہے, اس کے یہ کارنامے اور یہ والی خصوصیت موجود ہے. اس نے کسی طریقے سے وہ خندق پار کر لی بار بار کی کوشش کے بعد. اب وہ جب اس طرف آ گیا تو پھر میں کچھ نہیں کہتا, میں اپنے ناظرین پر اور پڑھے لکھے لوگوں پر یہاں چھوڑتا ہوں کہ سورہ احزاب کو پڑھیے, اس کے مضامین کیا کہتے ہیں کہ اس وقت صحابہ کرام کی صورتحال کیا تھی. کئی دنوں کا محاصرہ, انتہائی کروشل حالات, اور اس میں پھر وہ بندہ جو 100 پہ بھاری ہے وہ آپ کا جو بیریئر تھا یا جو رکاوٹ تھی اسے کراس کر کے آپ کے سر پہ پہنچ گیا. اور آ کے کہتا کیا ہے, کہتا ہے کہ تم تو ہمارے ہاتھوں سے مارے گئے تو جنت میں جاؤ گے نا, آؤ کس نے جانا ہے جنت. اب اس صورتحال میں کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوا. صاحب سورہ احزاب میں وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ کی الفاظ ہیں جسے ہم اپنی اردو میں عام زبان میں اس کو ایک ورڈ ٹو ورڈ تو ٹرانسلیٹ نہیں کر رہا لیکن کلیجے منہ کو آنا کہتے ہیں. یہ پوزیشن ہو چکی تھی, کوئی نہیں اٹھا. آپ نے بات کی 23 یا 24 سال کا نوجوان کھڑا ہوا, یا رسول اللہ میں جاؤں. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. حضور اوپر اپنے مقام پہ اونچی جگہ پہ تشریف فرمائے. اس نے پھر للکارا اور پھر وہی شخص اٹھا جس کا نام علی ہے. تیسری مرتبہ جب اس نے کہا بھائی تم آؤ, تمہیں جنت نہیں چاہیے, میں تمہیں جنت بھیجتا ہوں, تمہیں ماروں گا تم شہید ہو جاؤ گے, جنت میں پہنچ جاؤ گے. پھر مولا علی اٹھے. اس موقع پر فاروق صاحب نبی علیہ السلام نیچے تشریف لے کے آئے. حضور نے اپنا امامہ عطا فرمایا. ہم کہتے ہیں جو حضور کا نال پاک جوتا مل جائے سر پہ رکھنے کو تو ہم تاجدار بن جائیں گے. اعلیٰ حضرت نے بجا فرمایا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. اور ان کے نقش کو سر پہ لیے پھرتے ہیں. حضور نے نالین نہیں, جوتا نہیں, اپنا امامہ عطا فرمایا, اپنی عزت عطا فرمایا, اور اس کا کوئی نقش اور اس کی شبیہ نہیں, حقیقی عطا فرمایا. اپنی تلوار, اپنی ذوالفقار کا نام لیا, حضور نے اپنی تلوار عطا فرمائی ذوالفقار. اب جس کے ہاتھ میں حضور کی تلوار ہو, سر پہ حضور کا امامہ ہو, اور ہو شہر خدا, کسی عام یا کسی غیر معروف معاشرے یا گھرانے کا فرد نہیں ہے. یہ کعبہ کے متولیوں کا اور وہ ایک سلسلہ ہے پورا, ایک نسب ہے. اور ابو طالب جو کہ شرافت میں, دیانت میں, لیڈرشپ میں عرب کا ایک عجیب بہت ہی عظیم لیڈر, ان کا بیٹا ہے. آپ خیر اس کا اظہار آگے بھی ہو رہا ہے. حضرت علی چل پڑے میدان کی طرف. یہاں بہت ہی خوبصورت لکھا ہے جس سیرت نگاروں نے. یقین جانیے باقی دنیا کے معاملات تقاضے اپنی جگہ پہ, لیکن بندے کو روک کے اس کو پڑھنے کو دل کر, جب پڑھیں آپ اس کو. میں آپ کو انتہائی اختصار سے بتاؤں کہ جب آپ اس کے سامنے گئے تو اس نے دیکھا ایک نوجوان لڑکا آ گیا میرے مقابلے میں. اس نے کہا بھی کون ہو؟ تو اگر باپ اس قابل ہو نا کہ اسے میدان میں کسی پنچایت میں کسی پریا میں بتایا جائے, کہا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں, اپنا نام نہیں, میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. کہنے لگا اچھا ہاں, اس سے میرے اچھے تعلقات تھے یار, تمہیں میں نہیں مارنا چاہتا, تم چلے جاؤ. اچھا, میرے اچھے تعلقات تھے تمہارے باپ سے. مولا علی نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ تم سے کوئی 2 باتیں 2 ڈیمانڈز کرے تو ایک تو پوری کرتا ہے. اس نے کہا جی بالکل. ان کا پہلی ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ میں لڑنا نہیں چاہتا, تو کلمہ پڑھ لے, تو مسلمان ہو جا, تیری عاقبت سمجھ جائے. اس نے کہا نہیں, اس کی مجھے ضرورت نہیں. آپ نے فرمایا پھر بھاگنا نا, میرے ساتھ مقابلہ کرنا. دوسری بات جس میں اس کو باندھا, اس نے کہا یار میں تیری تلوار, تیرے خون سے اپنی تلوار کو رنگنا نہیں چاہتا. حضرت علی نے فرمایا میں اپنی تلوار سے تجھے مارنا چاہتا ہوں.
تو اس بات پہ وہ غصے میں آ گیا اور اس نے آگے بڑھا, اس نے کہا چل وار کر. حضرت علی نے فرمایا نہیں, پہلے تو وار کر. کوئی یہ کلیم کی تاریخ میں نہ کر سکے کہ علی نے موقع نہیں دیا, اگر موقع دیا ہوتا تو وہ شاید ان کا کام تمام کرے. کہا تو پہلے وار کر, یہ تجھے افسوس کسی کو نہ رہے کہ علی نے تو موقع اس کو نہیں دیا تھا. اس نے وار کیا, حضرت علی کے ہلکا سا یہاں ماتھے میں بچاتے بچاتے پھر بھی لگ گیا, خود کا نشان پڑ گیا. لیکن پلٹ کے جب حضرت علی نے وار کیا نا, تو اس ایک ہی وار نے اس کا سارا غرور اور وہ سوگ کے پہ بھاری پہلوان کو خاک و خون میں ملا دیا. کیا بات. اب اس موقع پر یہ تو بڑا ہی خوبصورت واقعہ, جرت, دلیری سب کچھ ہے. جنگجو سپاہی کا کیا ہوتا ہے, یہ چیزیں تو اس میدان کی ہے, اس کا جھومر, اس کا زیور ہے. لیکن جو نبی علیہ السلام نے ایک جملہ یہاں ارشاد فرمایا نا, وہ بڑا ہی اہم ہے. حضور نے فرمایا خندق کے دن علی کی وہ ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے بڑھ کر ہے. کیا بات ہے, سبحان جنوں اور انسانوں کی عبادت سے بڑھ کر علی کی وہ ایک ضرب ہے جو اس نے خندق. اور جب جا رہے تھے مقابلے میں, حضور نے فرمایا کل کفر کے اسلام مقابلے میں کل اسلام جا رہا ہے, کل ایمان جا رہا ہے. ان صفات کے حامل علی, آپ حضور کے بھائی بھی تھے. ایک آپ کو پتہ ہے مواخات جب مدینے میں برادر ہوڈ قائم کیا تو اپنے سب کے جوڑے بنا دیے. حضرت علی کو کے ساتھ کسی کا جوڑا نہیں بنایا. تو آپ نے آ کر شکایت کی, ترمذی میں حدیث ہے, یا رسول اللہ آپ نے مجھے کسی کے ساتھ آپ نے جوڑا نہیں بنایا میرا. آپ نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. مانا یہ کہ تیرا جوڑا میرے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے اور میرا تیرا ہی جوڑ بنے گا. یہاں سے آگے بدر میں 70 کافر مارے گئے ہیں فاروق صاحب, ان میں سے 35 کافر اکیلے علی کی تلوار سے مرے ہیں. شیر خدا بدر میں, احد میں سوری, جب پوری جنگ کا پانسا پلٹا, پیچھے تیر انداز ہٹ گئے اور اس طرف سے آ کے مشرکین حملہ آور ہوئے, ایک وقت ایسا آیا کہ نبی علیہ السلام کے ارد گرد تنہا یہ نوجوان چاروں طرف سے تیروں اور تلواروں کا مقابلہ کر رہا تھا. 14 جانثار صحابہ بھی شہید ہوئے اسی حفاظت میں پہلے. لیکن ایک وقت ایسا آ گیا کہ اکیلے علی رہ گئے. خیبر کا آپ نے ان سے سن لیا, اور ساری ہسٹری کو آپ دیکھیں, اس ہسٹری کا مالک خلافت کا جب وقت آتا ہے تو کسی نے دل سے قبول نہیں کیا. یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے, کڑوا ضرور ہے لیکن یہ فیکٹ ہے, کیونکہ ہر ایک محلے, گھرانے اور قبیلے میں کہیں نہ کہیں علی کی تلوار کی کاٹ پہنچی بھی تھی. انہیں ایکسیپٹ کرنا اتنا آسان نہ تھا. جب آپ جا کے 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد خلیفہ مقرر ہوئے تو شورشیں ہو گئیں, صوبائی خود مختاریوں کے نام پر, قصاص عثمان کے نام پر مختلف قسم کی تحریکیں اٹھ گئیں, اور حضرت علی کا 450-500 سالہ پورا دور اسی انتشار کا شکار رہا. وہاں ایک جملہ میں کہتا ہوں آخر میں, بڑا زبردست ہے. کسی نے کہا جی پہلے خلفاء کے زمانے میں تو بڑا امن ہوتا تھا, آپ کے زمانے میں امن نام کی شے کوئی نہیں. تو مولا علی نے فرمایا ان کے مشیر ہم تھے, ہمارے تم ہو. ایک فرق ہے بڑا واضح. لیکن اسی خیر شورشوں کے درمیان اتنا عرصہ گزر جاتا ہے, پھر سازشیں, ایک خوارج کی سرعام سازشیں بھی تھیں, در پردہ سبائیوں کی, دیگر لوگوں کی سازشیں ناسبیوں کی جاری تھیں. اسی سازش کا ایک شاخسانہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اسپیشل پلاننگ کر کے اپنی تلواروں کو تیار کر کے اس قاتل ابن ملجم نے خود کہا کہ میں نے 30 دن تک اسے تیز کیا ہے, اور اسے زہر میں انہوں نے جناب وہ کیا ہوا تھا, زہر آلود اس کو بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے, زہر میں بجھا کر اس پوری تیاری کے ساتھ وہ آئے, 3 لوگ آئے, اور انہوں نے وقت کا جو انتخاب کیا وہ نماز فجر تھی. ٹھیک ہے, نماز فجر کے وقت انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عین حالت نماز میں گردن پر, کسی کو یہ جرت تو تھی نہیں کہ وہ علی کے سامنے آ کے میدان میں وار کرتا, وہ 2 بدو علی سے جنگ سے وار کیا. مفتی صاحب اس پہ مزید بات کریں گے, ایک چھوٹی سی میں نیوز بریک لینی ہے. بریک جب آئیں گے تو میں نے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ جو نیلوفر کام کر رہی ہیں بہت اچھا ہے, آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کام میں ان کا ساتھ دیں. ہم ان کی ویب سائٹ اور وہ سارا بھی شیئر کریں گے, کیونکہ بلوچستان, پنجاب, سارے صوبے ہمارے ہیں, سب لوگ ہمارے ہیں, اور کوئی مصیبت میں ہو, مشکل میں ہو تو ہمارا فرض ہے کہ ان کی مدد کریں. ایک نیوز بریک لیتے ہیں, بریک کے واپس آتے ہیں. ہمیں جانا کہ نہیں, اسٹیٹ
एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग की जानिब से रमजान मुबारक। इस बाबरकत महीने में भी एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग के जरिए हासिल करें शरीयत के ऐन मुताबिक प्रीमियम डेबिट कार्ड, फ्री ऑनलाइन बैंकिंग, माई ABL डिजिटल बैंकिंग, फ्री चेक बुक, वसीला हज और उम्रा अकाउंट। इसके अलावा मुल्क भर में 127 इस्लामिक बैंकिंग और 1450 से जायद ऑनलाइन ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग की जानिब से रमजान मुबारक। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। लाहौर में मगरिब की आज़ान का वक्त हो गया है। दूसरे इलाकों के नाजरीन अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करें। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरत। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे अदा किए हुए रिस्क से रोजा इफ्तार किया। रमज़ान पाकिस्तान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में करेंगे आपको खुशामदीद और बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के बढ़ेंगे हम किचन की जानिब और जानेंगे अरीद से कि डिश तैयार है कि नहीं। जी, जो हमारा पास्ता है ओग्लियो ओलियो पास्ता वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब आप देख रहे हैं कि शेफ़ नुमान जो है चीज़ के साथ इसकी टॉपिंग कर रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त सा दिख रहा है ये। अच्छा, मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कि हमने इसको तैयार किस तरह से किया है। हमने पैन सीएट किया है उस मैरिनेटेड चिकन को, जिसके अंदर हमने शामिल किया था सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और ऑरिगेनो, और ऑलिव ऑयल के अंदर हमने उस मैरिनेटेड चिकन को सीएट किया है। आप ग्रिल भी कर सकते हैं। और जब वो ऑयल के अंदर फ्राई हो रहा होगा तो तब भी आप उसके अंदर सॉल्ट शामिल करेंगे, ब्लैक पेपर इस्तेमाल करेंगे और वाइट पेपर भी उसके अंदर आप शामिल कर देंगे। दूसरी तरफ जो हमारा बॉइल्ड पास्ता था उसको हमने उस चिकन के अंदर शामिल करना है। चिकन के छोटे छोटे पीसेस करना है क्योंकि हमारे पास फिले था। आप इसको पीस करके भी फ्राई कर सकते हैं। फिर हमने इसमें शामिल किए ग्रीन ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स, साथ में सन ड्राइड टोमेटोस इसके अंदर गए और गार्लिक भी हमने इसके अंदर शामिल किया। इस तरह से जो हमारा ये पास्ता है वो तैयार हो गया है। आप इसमें किन चीज़ों की एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं हमें बता रहे हैं शेफ़ नुमान जी। पहली तो बात है कि एग्लियो ओलियो का मतलब ही है गार्लिक और ऑलिव ऑयल। इसमें आप एडिशन इस चीज़ का कर सकते हैं कि पार्सले की जगह आप मिंट यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद सन ड्राइड की जगह कुछ और चीज़। लेकिन इसमें है कि मेन चीज़ जो इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं वो दोनों वही रहने चाहिए, जो गार्लिक और ऑलिव ऑयल। ठीक है। अच्छा ठीक है, आप हमारे साथ हैं किचन और बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आपने हमसे शेयर की है। आगे बढ़ेंगे, नीलोफर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नीलोफर। आपसे ये जानना चाहूँगा दो चीज़ें। एक तो जो आपने किताब लिखी कलरी टेल्स ऑफ बलूचिस्तान, उसकी आपने तकरीब रूनुमाई भी की थी, उस हवाले से ब्रीफली जल्दी से बता दें। और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त जो ऑडियंस हमारी देख रही है उसको, कुछ कहना चाहेंगे आप? ये किताब मैंने पाकिस्तानियों के लिए लिखी कि वो अपना तारीख़ और अपनी सकाफ़त, हेरिटेज और पूरे पाकिस्तान को अच्छी तरह से समझें। ये मेरा मकसद था। ठीक है। सो प्लीज़ पढ़ें। और आपने सब पूरा पाकिस्तान का सफ़र भी जो किया वो भी आपने? ये तो बलूचिस्तान का था, मगर मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो पूरे पाकिस्तान में जाता है। और ये लोग वो लोग जो आपकी मदद करना चाहते हैं, इसमें आप जो काम कर रही हैं पाकिस्तानियों के लिए, बलूचिस्तान के तमाम पाकिस्तानी शहरियों के लिए, उनको क्या कहना चाहेंगी? वो किस तरीके से आप तक पहुँचे, आपकी मदद और ट्रांसपेरेंट अंदाज में ये काम कर रही हैं, जो भी ये काम करती हैं वो आप जी। इसलिए अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे जाएं नीलोफर्स कॉर्नर, या ट्विटर पे मेरा ट्विटर हैंडल NINOQAZI है, नीनो काजी है, और इंस्टाग्राम नीलोफर्स कॉर्नर है। वहाँ सारी तस्वीरें, सारे जो अपडेट्स हैं कि किस स्टेज पे हम हैं जाफराबाद में और किस गांव में क्या काम हो रहा है, घर कैसे लगते हैं और डोनेशंस पे कैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने घर बन गए हैं, जी कितने जी, रहते सारे हैं, जो अपडेट्स हैं। और फिर जब आप डायरेक्टली मुझे रब्ता करेंगे
फिर आपको डायरेक्ट रिपोर्ट्स भी मिलते हैं। और अगर खाली कैश किया जाए, हाँ कैश वगैरह की जरूरत नहीं है, मतलब कि अगर कुछ जी, वो सर्विसेज बैंक देना चाहता अकाउंट बेहतर है कि अगर आप बैंक अकाउंट हमें के तहत आप नहीं, अगर कोई डॉक्टर है जो अपनी सर्विसेज सर्विसेज देना चाहता है, कोई जी, जी, इंजीनियर जी, है जो बिल्कुल, घर बिल्कुल। बनाने में मदद करना चाहता है, वो भी रब्ता कर सकता बिल्कुल है। बिल्कुल every kind of help is welcome, every कोई- kind of help is welcome। ठीक है, सही ठीक सही। है, बहुत बहुत शुक्रिया नीलोफर आप आई, शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच। Thank you। बहुत सी बातें रह गई। मुफ्ती मीर इश्तियाक साहब, ऑलवेज अ वक्त का प्लेजर बेहद सर, शुक्रिया। आप आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छी तफसील में बात करते और हैं। बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें की। बेशक ख़ातिन आज़ाद, इसके साथ ही हमारी जो आज की लाइव ट्रांसमिशन है उसका वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाह रहा है। हमारी ट्रांसमिशन वैसे तो 7 बजे तक जारी रहती है। उम्मीद करता हूँ कि आपने एंजॉय की होगी। इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होगी फिर दोबारा, अगर ज़िंदगी रही तो। तब तक के लिए फ़ारूक हसन और राफ़िया अवान को दें इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान